کبھی آپ نے اپنی زندگی کے کسی خاموش لمحے میں یہ سوال خود سے پوچھا ہے کہ میں اصل میں کیوں جی رہا ہوں؟ میرا یہاں ہونا کس لیے ہے؟ میں روز صبح آنکھ کیوں کھولتا ہوں؟ دن بھر کی بھاگ دوڑ کیوں کرتا ہوں اور رات کو تھکا ہارا بستر پر کیوں گرتا ہوں؟ زیادہ تر لوگ اس سوال سے بھاگتے ہیں کیونکہ اس کا جواب آسان نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سوال سے نہیں بھاگتے بلکہ اسی سوال کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ یہی لوگ وہ ہوتے ہیں جو لمبی، صحت مند اور بامعنی زندگی جیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی سوچ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف زندگی کو لمبا کرتی ہے بلکہ زندگی کو جینے کے قابل بھی بناتی ہے۔ اس سوچ کا نام ہے ایکیگائی۔ دنیا میں ایک جگہ ہے جاپان میں، ایک چھوٹا سا جزیرہ جسے اوکیناوا کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ صرف خوبصورت سمندر یا سبز پہاڑوں کی وجہ سے مشہور نہیں، بلکہ اس وجہ سے مشہور ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ غیر معمولی طور پر لمبی عمر پاتے ہیں۔ یہاں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو 100 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بستر سے لگے ہوئے یا دوسروں پر بوجھ نہیں ہوتے۔ وہ چلتے پھرتے ہیں، اپنے کام خود کرتے ہیں، باغبانی کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور آخری دن تک خود کو معاشرے کا ایک کارآمد حصہ سمجھتے ہیں۔ جب سائنسدانوں اور محققین نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی تو ابتدا میں سب نے یہی سوچا کہ شاید ان کی خوراک، ان کی ورزش یا ان کا ماحول اس کی وجہ ہے، لیکن جو تحقیق آگے بڑھی ایک اور گہری حقیقت سامنے آئی۔ اصل وجہ صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ ذہنی اور روحانی تھی۔ ان لوگوں کے پاس جینے کی ایک واضح وجہ تھی، ایک مقصد تھا جو انہیں ہر دن بستر سے اٹھنے پر مجبور کرتا تھا۔ جاپانی زبان میں اسی وجہ کو ایکیگائی کہا جاتا ہے۔ ایکیگائی 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ ایک لفظ ہے ایکی جس کا مطلب ہے زندگی، اور دوسرا لفظ ہے گائی جس کا مطلب ہے قدر، فائدہ یا وجہ، یعنی ایکیگائی کا سادہ مطلب ہوا جینے کی وجہ۔ وہ وجہ جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی بے معنی نہیں ہے، وہ احساس جو آپ کو یہ باور کرواتا ہے کہ آپ کا یہاں ہونا کسی نہ کسی طرح اہم ہے۔ جاپانی ثقافت میں یہ مانا جاتا ہے کہ ہر انسان کا کم از کم ایک ایکیگائی ضرور ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ لوگوں کے پاس ایکیگائی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اسے تلاش ہی نہیں کرتے یا آدھے رستے میں ہار مان لیتے ہیں۔ یہ صرف ایک فلسفیانہ بات نہیں ہے، جدید سائنس بھی اس تصور کی حمایت کرتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں واضح مقصد ہوتا ہے ان کے جسم میں تناؤ کم ہوتا ہے، ان کا بلڈ پریشر بہتر رہتا ہے، دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کے جسم کے خلیے بھی آہستہ آہستہ بوڑھے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مقصد کے ساتھ جینے والا انسان صرف ذہنی طور پر نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی زیادہ صحت مند رہتا ہے۔ جب انسان جانتا ہے کہ وہ کیوں جی رہا ہے تو اس کے اندر جینے کی ایک خاموش طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے مشکل وقت میں بھی سنبھال کر رکھتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ایکیگائی ملتا کیسے ہے؟ کیا یہ کسی دن اچانک آسمان سے اترتا ہے؟ کیا یہ صرف خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ ایکیگائی کوئی تحفہ نہیں جو صرف چند لوگوں کو ملے، یہ ایک ایسا شعور ہے جو صحیح سوالات پوچھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جاپانی فلسفے میں ایکیگائی کو سمجھنے کے لیے 4 بنیادی سوالات پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ 4 سوالات انسان کو آہستہ آہستہ اس کے اصل مقصد کے قریب لے جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کس چیز سے محبت ہے؟ وہ کون سا کام ہے جسے کرتے ہوئے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، جس میں آپ وقت کا احساس کھو بیٹھتے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں، جیسے کسی کو سکھانا، لکھنا، چیزیں بنانا، لوگوں کی مدد کرنا یا کسی مسئلے کو حل کرنا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کس چیزیں میں اچھے ہیں، آپ کی صلاحیت کیا ہے، آپ کون سا کام دوسروں سے بہتر کر سکتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کس کام کے پیسے مل سکتے ہیں، یعنی کون سا ہنر یا کام آپ کو مالی طور پر خود مختار بنا سکتا ہے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ دنیا کو کس چیز کی ضرورت ہے، یعنی آپ کی وہ کون سی صلاحیت ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ یہ 4 سوال بظاہر سادہ لگتے ہیں، لیکن ان کے جواب ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا۔ جب یہ سوال آپس میں ملتے ہیں تو مختلف نتائج سامنے آتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہے اور آپ اس میں اچھے بھی ہیں تو یہ آپ کا جذبہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کام میں اچھے ہیں اور اس کے پیسے بھی ملتے ہیں تو وہ آپ کا پیشہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کام سے محبت ہے اور دنیا کو اس کی ضرورت بھی ہے تو وہ آپ کا مشن بن جاتا ہے۔
लेकिन असल एकिगाई इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है। असल एकिगाई वो नुक्ता है जहाँ ये चारों चीज़ें आपस में मिलती हैं, जहाँ आपकी खुशी, आपकी महारत, दुनिया की ज़रूरत और आपकी माली खुद मुख्तारी एक हो जाती है। बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी इन्हीं चार में से किसी एक या दो दायरे में गुजार देते हैं। कोई ऐसा काम करता है जो उसे पसंद तो है, लेकिन उसके पैसे नहीं मिलते। नतीजा ये होता है कि दिल मुतमईन होता है, मगर ज़िंदगी माली परेशानियों से भरी होती। कोई ऐसा काम करता है जिसके पैसे अच्छे मिलते हैं और वो उसमें अच्छा भी होता है, लेकिन उसे वो काम पसंद नहीं होता। नतीजा ये होता है कि ज़िंदगी आरामदेह तो होती है, मगर अंदर से एक खालीपन उसे खाता रहता है। कोई ऐसा काम करता है जो उसे पसंद भी है और जिसके पैसे भी मिलते हैं, लेकिन दुनिया को उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, तो वो खुद को बेकार महसूस करने लगता है। और कोई ऐसा काम करता है जो दुनिया के लिए ज़रूरी भी है और जिसके पैसे भी मिलते हैं, लेकिन वो खुद उसमें इतना अच्छा नहीं होता। नतीजा ये होता है कि वो हर वक्त खौफ और बेचैनी में मुब्तला रहता है। यही वजह है कि एकिगाई को सिर्फ एक चीज़ के तौर पर नहीं, बल्कि एक तवाज़ुन के तौर पर देखा जाता है। ओकिनावा के लोगों की ज़िंदगी को अगर गौर से देखा जाए तो एक और बात वाज़ेह होती है। वो लोग अपने एकिगाई को किसी बड़े ख्वाब या गैर मामूली कामयाबी से नहीं जोड़ते। उनके लिए एकिगाई अक्सर बहुत सादा चीज़ों में छुपा होता है। किसी के लिए सुबह उठकर बाग में पौधों की देखभाल करना, किसी के लिए अपने पोते पोतियों के लिए कहानियाँ सुनाना, किसी के लिए अपने दोस्तों के साथ रोज़ाना चाय पीना। उनके लिए एकिगाई कोई बड़ी स्टेज पर खड़े होकर तालियां बजवाना नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मानी तलाश करना है। वो लोग चंद बुनियादी उसूलों पर अमल करते हैं। वो कभी खुद को मुकम्मल तौर पर बेकार नहीं होने देते। इनकी ज़ुबान में रिटायरमेंट का वो तसव्वुर ही नहीं जो हमें मालूम है। वो आहिस्ता चलते हैं, जल्दबाजी में ज़िंदगी नहीं गुजारते। वो एक उसूल पर सख्ती से अमल करते हैं जिसे हारा हाची बू कहा जाता है, यानी पेट को कभी मुकम्मल ना भरो, बस उसी फ़ीसद तक खाओ। वो मजबूत समाजी रिश्तों को अपनी ताकत समझते हैं। वो फितरत के करीब रहते हैं और हर लम्हे को जीने की कोशिश करते हैं। ये तमाम आदतें मिलकर इनके एकिगाई को मजबूत बनाती हैं। एकिगाई को महसूस करने का एक और अमली तरीका है जिसे फ़्लो की कैफियत कहा जाता है। फ़्लो वो हालत है जब इंसान किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे वक्त का एहसास ही नहीं रहता। वो काम ना बहुत आसान होता है कि इंसान बोर हो जाए, और ना इतना मुश्किल होता है कि वो घबरा जाए, बल्कि वो उसकी सलाहियतों के ऐन मुताबिक होता है। यही वो कैफियत है जहाँ इंसान ख़ुद को सबसे ज़्यादा ज़िंदा महसूस करता है। यही वो लम्हे होते हैं जहाँ इकिगाई आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इकिगाई तलाश करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सादा मगर ताकतवर मश्क की जा सकती है। एक कागज़ लें और उसे 4 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्से में वो काम लिखें जो आपको पसंद भी हैं और जिन में आप अच्छे भी हैं। दूसरे हिस्से में वो काम लिखें जो आपको पसंद तो हैं, मगर आपको उनमें अभी बेहतर होने की ज़रूरत है। तीसरे हिस्से में वो काम लिखें जो आपको पसंद नहीं, मगर मजबूरी में करने पड़ते हैं। और चौथे हिस्से में वो काम लिखें जो ना आपको पसंद है और ना ही आप उनमें अच्छे हैं। जब आप इस फहरिस्त को गौर से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त तीसरे और चौथे हिस्से में गुजार देते हैं। असल मकसद ये होना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता जानबूझकर अपना वक्त पहले और दूसरे हिस्से में बढ़ाया जाए, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपका मुमकिना एकिगाई छुपा होता है। आखिर में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एकिगाई कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सफ़र ख़त्म हो जाए। ये एक मुसलसल अमल है। ये वक्त के साथ बदल भी सकता है, बढ़ भी सकता है और गहरा भी हो सकता है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में आपका एकिगाई मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकता है, और ये बिल्कुल फितरी बात है। असल बात यह है कि आप इस सवाल से भागे नहीं। आप खुद से बार बार पूछते रहें कि मैं क्यों जी रहा हूँ और क्या मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ जो मेरे लिए मानी रखती है। अगर इस सवाल का जवाब वाज़ेह नहीं है तो शायद यही वो लम्हा है जहाँ से आपको अपने इकिगाई की तलाश शुरू करनी चाहिए। क्योंकि याद रखें, लंबी ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि मानी के साथ जीने का नाम है।